चाबी पकाई गंगा स्नान कराया देखा वो ब्रह्म थी तो गंगा स्नान करने इच्छा कला घरे चाबी पकड़ी पड़ी ये उदाहरण जो भावना किसी दिन सकाळे कि घरे गोटे बिल्ली रही जाइला बिल्ली घर भीतर रही घर मध्य गोटे शिकार धुला शिकार धुलुचे ब्राह्मण एकला था घर चाबी पकड़ा बहुत समय बाहर पड़ेगा एले से भीतर धीरे धीरे से जानी गया बिल्ली अच्छी घर भीतर तो माटी हाथ में माखन भाभी माखन खाइबा पे बहुत बड़ा धीरे चेष्टा करके अपेक्षा करते कहीं भाभी का मन रे ये जो माटी का हाथ रे किसी माखन की दही की जाती हो खाई की बची से धीरे जो आशा कर बची से घर को किसी दिन पर से ब्राह्मण घर को फेरिला देखिए बिल्ली बसले पड़े से बिल्ली बची की रही ना से आशा करी भीतर किसी पाइबी नहीं से आशा होता है बची बनी दिया से आशा करती उदाहरण देखते बिल्ली गोटे आशा पकड़ रही कि माटी भीतर हाथी भीतर दही रही क्षीर रही लहुणी रही से खाई से आशा बची रही मरी दिया तो ब्राह्मण गोटे तो से आशा करके सबरी मध्य बची रही बुढ़ा कहते रामचंद्र आसले दर्शन देव सब रामचंद्र आसे बनू रामचंद्र आसे बन को सजाए फूल फला सजाई रखिए केवे आसे जानी कि सत उठिपड़ा पर आश्रम को झाड़पट मारिकी सजाई फूल फला कर रही काले आज आसने भगवान रामचंद्र ए प्रकार चिंतार जड़ी मारी भजन करते सबरी वन में केते वर्ष तपस्या 10 वर्ष काल शरीर वृद्ध बयस है 10,000 वर्ष तपस्या चली धीरे धीरे सब शीतल है शरीर है से विश्वास बची रही तो ये कथा बंद करवा कहीं कथा सर कथा तो लगे तेणुक सबरी भगवान आसुच्च भगवान सबरी दर्शन देते अनेक कथा रही भितर कथा तो कहन कि भगवान आसुच्च सबरी दर्शन देते सबरी बनरू फल फूल आनी सब रखती भगवान पूजा करते जो फल आनी से फल सदाबले जो भगवान देवा पूर्व से निजे चाखिबे सबरी ये जो पुली आनी से पुली चाखिबे चाखी भगवान का मीठा से देते पूरा खाना से पकाइले तो ये लक्ष्मण साथी अच्छे लक्ष्मण ये सहायक करना कहीं से सबरी खाऊती गोटे सब से खाई भगवान आम ग्रहण कर नाई करूना ये तो अंठा भावना से प्रेम जो भाव रही से अंठा ना से जो भक्ति जो भाव है कि जो प्रेम मजी रहे डुबी रही ये जो राग जो भक्ति रही ये अंठा ना ये किसी अंठा नहीं कि माता जी खाऊगी कि गोटे झील खाऊगी गोटे गोली खाऊगी तार कहीं भगवान कोई चिंता ना भाव ग्रहण कर भक्ति ग्रहण कर शरीर देखना कि ये पुत्र एति देखना तार भाव को प्रेम को ग्रहण कर भगवान तेणु तार कथा कही सखा मैंने ब्रजरे सखा मैंने भगवान सखा मैंने प्रेम रही भगवान क्रीड़ा कर सब भाव प्रेम ये सब धरा जाएगी कि अंठा कि ये प्रकार धरा जाएगी सब एक प्रकार लक्ष्मण को विरोध करते लक्ष्मण को मना करते घटना रही भगवान दर्शन करके सब भजन करके भगवान तरफ जाए कथा रही कि सब जो झाड़ मारुले रास्ता से समय झाड़ू मारा समय गोटे काठी गोटे छाड़
साधु को लगे से बनरे ब्राह्मण माने ऋषि माने तपस्वी माने 10,000 वर्ष देखिए अपेक्षा करते भगवान रामचंद्र को पाइबा ऋषि मुनि माने 10,000 वर्ष दिन हुए ना किए पतल खाएगी किए पानी पीगी किए फल खाएगी किए क्षीर खाएगी किए पवन हार करेगी एक प्रकार सब समय तपस्या रही पूरा कठिन तपस्या करके 10,000 वर्ष तक बही खाली केवे रामचंद्र मो पाक आसवे सी भावी मो पाक आसवे क्षीर खाଇବା भोग करते पवन हार करते सी भावी मो पाक अधिक साधन पवन हार कर 10,000 वर्ष साधन कर समस्त भाव रही आम ब्राह्मण आम तपस्या करें भगवान मोर घर को आसवे से मो घर को आसवे किंतु भगवान जाई अनेक कथा रही कथा रही अनेक गोटे आप पानी लगे तो अनेक गोटे कथा रही भीतर तो भगवान जाई माने ब्राह्मण को जन्म होती ऋषि तपस्वी 10,000 वर्ष तपस्या कले कठिन परिश्रम करते तपस्या मंदिर अहंकार रही आम ब्राह्मण कि आम श्रेष्ठ ब्राह्मण अच्छे कि आम तपस्या कर जो अहंकार रहा ये अहंकार भगवान के दर्शन देवे नहीं तपस्या कर 10,000 वर्ष जो अहंकार रही ये सब भगवान के दर्शन देवे नहीं अहंकार के करेंगे नहीं मुझे ब्राह्मण जन्म नहीं तपस्या करती कहल भला ये जो आम उत्सव करते किसी नाम करते जदि से नाम भागला कि देखिए कहले तो पुण्य सब भला मुझे आज्ञा आम आसिक प्रभु चित्र करते ये प्रभु देखिए आज उत्सव तारीख बना दियो जदि से कहला किसी लोग प्रश्न कहे तार से गला भगवान भाव भगवान जहाँ दान कर सेवा कर आम लोक का देखे हवा नहीं मुझे देखिए आज्ञा मत लोग आहार करूँ मत प्रश्न करूँ मत ये आदर करूँ ये प्रकार भाव रखी सेवा करना सेवा कल से सेवा निष्फल होगा तुम्हें जहाँ देखो तार किसी फल पाइब ना कहीं तुम अहंकार आसगला प्रतिष्ठा आसगला देख मोर गुणगान करूँ ये जो संसारी लोक मैंने ये सब चाहिए भक्त मैंने सब चाहती नहीं संसार में प्रतिष्ठा दरकार बाहर दरकार लोग मैंने प्रश्न कर आगे देख रहे चलो हाँ पैसा ये जो भाव रखिए तार सेवा भगवान तेणुक जहाँ सेवा कले आम लोक को कहवा नहीं कि देखेगा नहीं कि मुझे दूसरी प्रयोग करवा कि आज प्रभु मुझे नहीं बदल ठाकुर देख जाए तो कहल गला जो मैंने सेवा करती गुप्त भाव सेवा कर चुपचाप सेवा कर देखिए क्या कहनी कहल गला सेवा मुझे देखिए कहले तुम्हें केवल तुम भगवान मुझे देखिए कहल जो अहंकार से मुझे देखिए से अहंकार को सब सेवा करती तेणुक जहाँ लोग भाव प्रदान कर अन्य कहब नहीं कि मुझे मुझे ये सब भगवान जानते आम कौन दौचे कौन दौचे वो भाव दौचे भगवान सब जानती भगवान को अचंबा नहीं कि आम कहीपर भगवान किसी जानी ना तो भगवान जानती आम को आमर से भाव को लेकिन भगवान जानते कृपा करें आम और अहंकार को सब देते मुझे देखी तू नहीं तू करी कर करते अपना कहीं ग्रहण कर ये जब देखिए भगवान छाड़िया पड़ो आमर किसी नहीं संसार भगवान देखते संपत्ति की लेकिन से लक्ष्मी सर्व स्त्री की लेकिन आम भगवान सेवा लगे लक्ष्मी रही आम पैसा भगवान आमको किसी देते आम लोक कर्म अनुसार आम से संपत्ति की लेकिन
ଲାଗିଲା ପରେ ତାକୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ବୟସ ଏତେ ପ୍ରକାର ଗାଳି ସତରେ ଛୁଟି ପଡ଼ିଛି ସପନ ଜାତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ଗାଳି ଦେଲା ତାର ଅପକୁ ସ୍ନାନ କରି ଆସିଲେ ସରୋବରକୁ ସେ ପୋଖରୀ ଥିଲା ସେ ସ୍ନାନ କରି ଆସିଥିଲି ସେତେ କାଠି ବାଜିଲା ଏ ଝାଡ଼ୁର କାଠି ବାଜିଲା ତା ଗୋଡ଼ରେ ଅପକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଘୃଣା କରିକି ତିରସ୍କାର କରିକି ଯାଇକି ସେ ସରୋବରକୁ ଭଲ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସରୋବରକୁ ଯାଇଛି ଯେଉଁ ଫମ୍ପା ସରୋବର ଅଛି ସେ ବଣରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ସେ ସରୋବରର ପାଣି ଥିଲା ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା ଭଲ ପାଣି ଥିଲା ଯେଉଁ ବନ୍ଧାରେ ଆମର ପୋଖରୀରେ ବୋଧେ ସେ ଯେଉଁ ଫମ୍ପା ସରୋବର ପାଣି ଏ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଗାଧେଇଲା ପରେ ସେ ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ଏ ପାଣି ଏ ପ୍ରକାର ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ସବୁ ସେ ପାଣିରେ ଖାଲି ଦେଖାଗଲା ଖାଲି ଏ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପୁଟ କୀଟ ପତ୍ର ଖାଲି ହେଇଗଲେ ଏ ସାଧୁ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଯାଇଥିଲା ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଜଳରେ କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ସବୁ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ସବୁ ବଣରେ ଋଷିମୁନିମାନେ ସବୁ ହାହାକାର ହେଲେ କ'ଣ କରିବା କାହିଁକି ଏସବୁ ହେଲା ସବୁ ସବରକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଏ ସବରୀ ଆଜି ସବୁ କିଛି ଆମର ଝାଡ଼ କରିଦେଲା ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କଲା ଏ ସବରୀ ସବୁ ଘଟିଲେ ସବରୀକି ସବୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସବରୀ ଗୁରୁଙ୍କ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ହରିନାମ କରି ଚୁପ୍ତ କରି କାହାର ନିନ୍ଦା ନାହିଁ କାହାର ହିଂସା ନାହିଁ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସହ୍ୟ କରି କିଛି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏକ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ସବରୀକୁ ଗାଳି କଲା ନିନ୍ଦା କଲା ଅପବାଦ କଲା ତିରସ୍କାର କଲା ସେ ସବରୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଏ ସାଧୁର ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ଗାଳି କଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗୀ ମୁଁ ଭଜନ କରିଛି ମୋର ବଳ ରହିଛି ମୋର ସାଧନ ବଳ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ବଳ ଦେବ ସବରୀକୁ ଗାଳି କଲା କିନ୍ତୁ ଗାଳି କରିବା ଫଳରେ ଯେତେ ତାର ଥିଲା ସାଧନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ସାଧୁ ଯାହା ତା ସବୁ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସବରୀ ଜାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ତେଣୁକରି ତା ଜଣେ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ସାଧୁର ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ସେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲା ସେ ଜଳରେ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ତେଣୁକରି ସେ ଜଳରେ ପୂଜ ଅପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ସବୁ ହେଇଗଲା ଲୋକମାନେ ସାଧୁମାନେ ହାହାକାର କରିଥିଲେ ପୁଣି ସ୍ନାନ କରିବା ପୁଣି ଖୋଜିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପୁଣିଲ ପାଇଲେନି ପାଇଲେ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ସବୁ ଜଳରେ ତେଣୁକରି ସେ ସାଧୁମାନେ ହାହାକାର ସବୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଏମିତି ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାର କଥା ବହୁତ ରହିଛି ଖାଲି ତାର ସରକାର ପରିଷଦ କଥା ତ ସେ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏ ତ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ତ ବଡ଼ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିছে ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର ଆମର ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଅହଲ୍ୟା ପଥ ଲାଗିଥିଲା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କଥା ଅହଲ୍ୟାର ପୂର୍ବଗତ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଯାଇକି ସେ ପୋଖରୀରେ କିଛି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ କରିପାରୁଛେ କିଛି ଭଲ ଭଲ ନାହିଁ ହଇରାଣ ହେଉଛେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣେଇଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଧାନରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଏ ଜଳ ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଥିଲା ଜଳ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଜଳ କେମିତି ଏସବୁ ହେଲା ତ ଏସବୁ କଥା କହିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏସବୁ ଯେତେ ଲୀଳା ହେଇକି ସମ୍ପତ୍ତି କର ସବୁ ଲୀଳା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କୁ ଏ ତପସ୍ୱୀମାନେ ଋଷିମୁନିମାନେ ଆପଣ ତ ପବନ ଖାଇକି ଦଶରଥ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ତ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ଦଶରଥ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ପତ୍ର ଖାଇକି ଦଶରଥ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଦଶରଥ ତପସ୍ୟା କରୁଛ ଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛ କିଏ ଫଳ ଖାଇ ତପସ୍ୟା କରୁଛ ତମେ କାହିଁ ଜଣେ ସେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସେ ଜଳକୁ ପବିତ୍ର କର ତ ଋଷିମୁନିମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜଳ ଆଉ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ଆହୁରି ଜଳ ଆହୁରି ଟିକେ ଥିଲା ଆହୁରି ଅପବିତ୍ର ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଯେତେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ମୋତେ ନିରାଶ ପାଇଁ ଭାବୁଛି ଆମ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଅଛି ତପସ୍ୟା ଫଳ ଅଛି ଆମେ ଯାହା ତାହା କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜଳକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ତପସ୍ୟା କରୁଛ ଏତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମୁଁ କେମିତି ପବିତ୍ର କରିପାରିବି ଜଳକୁ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଯାଇକି ଚେଷ୍ଟା କରି ମୋର ପାଦ ପଡ଼େନି ଜଳରେ
ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏସବୁ ରହି ପୁରା ରହସ୍ୟ କଥା ବୁଝିବା ସହଜ। ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଭଗବତ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ସବୁ ଭଗବାନ ତମର ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଲେ ଏ କିଡ଼ା ଆଉ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତମେ କ'ଣ ଭଗବାନ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଇଏ କଥା ଇଏ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲା ଭଗବାନ କଥା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ। ତ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିଲେ ଯାହାର ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସନାତନ ହବା ପଡ଼ିବ ଭାବିକି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କ ସନାତନ ନେଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରୁ କ'ଣ ଉପାୟ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହବୁ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସେଇଠି ଯଦି ଉପାୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଯଦି ମାନିବ ତାହାର କହିବୁ ନା ହାତ କୁହନ୍ତୁ ଏ ମାନିବୁ। ତ କହିଲେ ତମେ ତ ସବୁକି ଡାକି ଆଣ, ତ ସବୁକି ଡାକି ଆଣି ତାର ପଦ ରଥ ପଦ ଧରି ସବୁର ପଦ ଧରି ଆଣିକି ଯଦି ସେ ସରୋବର ପକାଇବ ତାହେଲେ ସେ ଜଳ ପବିତ୍ର ହବ, ଭଲ ହବନି। ତ ସାଧୁମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ସବୁକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସବୁରି ମନରେ ଥିଲା ଦେଖିଲେ ଆରେ ସାଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କାଳେ ଆମେ ଧରି କାଳେ କ'ଣ କରିବେନି ସବୁରି ଦୌଡ଼ିକି ବଣକୁ ଭିତରୁ ପଳେଇଲା। ତ ସବୁରି ଯିବା ଭିତରେ ଏକ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ତାର ପଦଚିହ୍ନ ପରିବାର ଧୂଳି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସାଧୁ ସନ୍ତାନମାନେ ସେ ଧୂଳିକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଯାଇକି ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଜଳ ଖାଲି ପୁଜ ରକ୍ତ ଏ ପୋକ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସପରିର ପଦରୁ ନେଇ ସେ ସରୋବର ପକେଇଲେ ସେ ଜଳ ସେ ଗଙ୍ଗାରେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। କିଛି ଆଉ ସେ ରହିଲାନି କି ପୁଜ କି ରକ୍ତ କି ପୀଡ଼ା କି ପୋକ କିଛି ରହିଲାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା। କିଛି ଅସୁଗନ୍ଧ ପୁରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିର୍ମଳ, ସେମିତି ନିର୍ମଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଭକ୍ତର ମହିମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଇଗଲା କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭାଇ ଅବଦାନ କଲେ ଏକ ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପମାନ କରିବା ନାହିଁ। କାହାକୁ ଛୋଟ ଜାତିର ହଉ କି ବଡ଼ ଜାତିର ହଉ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ହଉ କି ଚଣ୍ଡାଳ ଜନ୍ମ ହଉ ତାର ଭାବଭକ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଭାବଭକ୍ତି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁଠି ଭକ୍ତ ଛୋଟ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ତାର ଭକ୍ତି ରହିଛି। ଆଗେ ସାଧାରଣ ଭଜନ କଲେ 10,000 ଟଙ୍କା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସାଧନ କରିକି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସେ ଭକ୍ତି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଭକ୍ତି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଭକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଅପମାନ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଘୃଣା କରିନଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ତାକୁ ଚାଚିତ କରିନଥାନ୍ତେ, ଏପରି କରିନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଏମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଲେ କାହାକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ସବରୀ କଥା ରହିଛି ଅନେକ ଆମେ ତ ଯାହା କିଛି ସବୁବେଳେ ସାରାଂଶ ହେଲା ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ କେଉଁ କୁଳ କି ଧନ କି ରୂପ କି ଯୌବନ କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ହଉ କି ସବରଙ୍କ ଜନ୍ମ ହଉ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଆମ କୁଳକୁ କି ଆମ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ କି ଆମ ଧନକୁ କି ଆମ ରୂପକୁ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଅହଙ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ସଂସାର ଭିତରେ ଦାସ କରୁଛେ ଆମେ ଇଆକୁ ଦେଖୁଛେ ଆମର କୁଳ, ଆମର ଧନ, ଆମର ରୂପ, ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଏସବୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଜାଗରଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଏସବୁରୁ ନିବୃତ୍ତ ହବ, ଏସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୂରେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ନେଇଛି କି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାନ କି ମୁଁ ରୂପବାନ ମୁଁ କି ଜ୍ଞାନବାନ କି ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଏସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଯିଏ କରିବ ତାର କିଛି ଅଭାବ ପଡ଼ିନଥାଉ, କିଛି ସ୍କୁଲ ନଥାଉ, ଯଦି ଭକ୍ତି ଅଛି ତାର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଭଗବାନ ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଭକ୍ତି କେମିତି ଦାନ କରିବା ସେ ଚିନ୍ତା କର।